ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 23/4/2025 मसीहा। आसतु बाबांकर मधुर मुरली महावाक्य आत्मस्थिति रे रही परमात्मा स्मृति रे रही खूब आनंद रे शिक्षा ग्रहण करिबा। बाबा होउछंती परम शिक्षक। आमे जहाँ न जानिचे सबु बाट बतौछंती, तेणु आमको सेतिकी अलर्ट ही रहिबाकू पड़िबो। आमे समस्ते जणे जणे सृष्टि रंगमंच रे कलाकार बोली कहूचे। बाबा पुणी कहउछंती आमे भी जानिचे ए सृष्टि हेउची एक पांथशाला। आमे समस्ते जणे जणे पथिक। एबे घर लेउटिबा बेळ हेलाणी। ए पांथशाला छाड़ी निज घर को जिबा। आमे समस्ते थक्का ही जाइचे। प्रकृत रे यात्री किए? परमपिता परमात्मा से कथा जणाई देले। आमे भाबुथिले सृष्टि रंगमंच रे कलाकार अर्थ एई शरीर गोटे कलाकार। मो ना कौन, मोर काम कौन, मु की काम करूची, मोर ठिकणा इत्यादि को नहीं मु निजको गोटे कलाकार बोली भाबुथिली। मोर काम बा मोर एक्टिंग अभिनय को नहीं। किंतु प्रकृत रे यात्री किए? यात्री हेउची आत्मा। शांति धाम रु ई सृष्टि रंगमंच को से ओल्हौची। एमती शरीर धारण करी से नाटक करुछि। से जने पथिक हिसाब रे आमे ताकू भाबिबा। तार यात्रा आरंभ होउची सत्य जुगरु, पुणी सरुची कली जुग अंत समय रे, महाविनाश समय रे बाबांग सहित से आत्मा पुणी जीव से शांति धाम को। इते बड़ यात्रा 5000 वर्ष पर्यंत से आत्मा को यात्रा करने को पड़ुछि। से केमतिका यात्री सेथुरु भाबंतु। किंतु सेई यात्री वर्तमान थक्का हो जाइछि। काहेकि थक्का हैला? कारण जेते बेले आमे कौनसी यात्रा आरंभ करूचे, कुआडे गोटे बुलिबा को जाउचे, सेते बेले आमे बहुत एनर्जेटिक रहूचे। खुशी, आनंद, उत्साह, उल्लास, शक्ति सबुथिरे भरपूर हो रहूचे। पुणी आस्ते आस्ते यात्राटा को आमे जेते दिन पर्यंत एंजॉय करूचे, सेते दिन पर्यंत आमर शक्ति ठीक रहूची। आमको आग्रह आसुची, आउ चलिबाकू, आउ बाट चलिबाकू इच्छा होची, आउ देखिबाकू इच्छा होची। किंतु जेते बेले आमे आउ यात्रा को अनुभव करी उपभोग करबाकू चाहुने, एंजॉय करूने, तंग हो जाउचे, व्यतिव्यस्त हो जाउचे, हालिया हो जाउचे, सबो कथा आउ हमको भल लागुनी, तापरे आमे आस्ते आस्ते हालिया हो जाउचे। सेही परी आम आत्मा जेते बेले प्रथम शांति धामरु यात्रा आरंभ कला शरीर धारण करी, सेते बेले से सर्वगुण संपन्न थिला। तेणु ता पाखरे सब सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति सब भरपूर थिला। तेणु से बहुत सुंदर भाव यात्रा आरंभ कला। आउ सर्वगुण संपन्न भी थिला। तेणु देव आत्मा पाइला, निरोग शरीर पाइला, सुंदर कांचन काया पाइला, बहुत सुंदर भाव सुसज्जित हो तार जीवन यात्रा आरंभ कला। किंतु आस्ते आस्ते ये जो 16 कला संपन्न आत्मा कला आस्ते आस्ते तार कमी कमी गला। जेमती फुलटिए पूरा सुंदर भाव में फुटुची, किछि दिन पर से पुणी मौली जाउची। सेही आत्मा त्रेता जुगरे पहुँचला बेलू 2 कला हरण हो जाइए, से मौली गलानी। पुणी तो आहुरी एते बड़ यात्रा अच्छी। सेही आत्मा मौली गला, तापरे पुणी भक्ति मंदिर मस्जिद कुआडे कुआडे निज मन को इतस्तत भूले से आड़े साड़े जाई थक्का ही गला। आस्ते आस्ते से फूल उपवन जहाँ स्वर्ग राज्य थिला, से कंटार जंगल रे परिणत हैला। बाबा से सब नियम गुड़िक बुझे दौरान। प्रकृत रे ये थक्का दूर करने स्वयं परमपिता परमात्मा आसीछंती। ए सुसुप्त आत्मा को जागरण करने, पुणी आउ थे तेजियान करने, पुणी आउ थे शक्तिशाली करने से ज्ञान देउछंती। किंतु घर लेउटिबा बेଳ हेलानी। निश्चित भाव में आमे घर को फेरिबा। आमर यात्रा सरिबा समय हो गलानी।
ତେଣୁ ଆଉ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ସମୟ ବିତେଇ ସମୟକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ 1 ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଥକା ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ, ଥକାରୁ ପୁଣି ଆମେ କେମିତି ତେଜିଆନ ହୋଇ ପୁଣି ସମର୍ଥ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ତାର ବାଟ ବି ଜାଣିଲେ। ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲ, ପୃଥ୍ୱୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। ଇଏ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଟକ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ସେୟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ନାଟକ କହୁଛେ? କାରଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ତାହା ହବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିନେ, 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରୁ ହଜିଯାଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ନାଟକ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅଭିନୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବା ସତରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇ କ୍ଷଣର କାମ କ'ଣ, ଆର ପରକ୍ଷଣର କାମ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନେ। ତେଣୁ ନାଟକ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ନୂତନ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ବା ଆମର ଏଇ ପାନ୍ଥଶାଳା ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଆମ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥକା ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଆମର ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଯିଏ ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଖୋଜିକି ଧୋଇ ଧାଇ ନିର୍ମଳ କରି କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା! ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିକାଳ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ତକାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ତୁମ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେବ। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ, ବିନାଶ ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଯିବନି। ଇଏ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି, ବେହଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ମିସାଇଲ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇ ହେଇ ବିନାଶ ହେବ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେବ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଦେଶ ବି ବିନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଭୂମି, ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ରହିବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ବି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି, ଭାରତର ଯେମିତି ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିବ ସେମିତି ସେଥିରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସ୍ମୃତିରେ ରଖ, ତାର ଅର୍ଥ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜନ ଯେଉଁ ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି, ତା ପଛରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ତ ଘରେ ବସି ଆରାମସେ ପୁରା ଦିଲ୍ର ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧମାଲ ମଚା ଯାଉଛି କାହିଁକି ଦୁନିଆରେ? ଏତେ ପୂଜା ପାଠ, ଏତେ ସଜା କାହିଁକି ହେଉଛି? ତେଣୁ ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିବାରୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ପକେଇବ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ, ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକେଇବ, ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇବ। ଆଉ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକେଇବ, ମାନେ ମୁଁ କେମିତି
ଦେବ ଆତ୍ମା ଥିଲି, ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲି, ପୁଣି କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଶୂଦ୍ରରୁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି, ଦେବତା ହେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବ। ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜନ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲି, ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବ। ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିବ, ଆଉ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ପଛରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହୀରା ଯଦି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଗଲା, ଚକଚକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ମୋ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କଉଡ଼ି ପଛରେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼େଇବି? ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୀରା କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ଭାବନା, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପରମ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ଟା, ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଧନ୍ଦା କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନେ। ଘରେ ରହୁଛେ, ଘରେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ବାଟ ଚାଲୁଛେ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନୁଛେ। ଆଉ ଭୌତିକ ପାଠ ପାଇଁ ଭୌତିକ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଅନେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କେମିତି ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲାଣି ଡାକ୍ତର ହେବ, କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲାଣି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଠ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ାର ପାଠ ଗୋଟିଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଗୋଟିଏ। ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଯାଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୁସିରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସେହିପରି ବାବାର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧୁବନରେ ଯାଇ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ, ଯେମିତି କୌଣସି କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ତାର ଯାହା ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବ ବା କୌଣସି ରୋଗ ଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି 7 ଦିନ ଯୋଗ ଭଟ୍ଟିରେ ରଖାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁବନ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ, ଏଠିକି ଶୂଦ୍ର ଆସିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ, ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭେରାଇଟି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କୁ ପାଠରେ ମଜବୁତ କରାଅ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପରେ ଯୋଗ କରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଧି ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧୁବନକୁ ଆଣ। ଯଦି ଶୂଦ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧୁବନକୁ ଆଣିବ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବିକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷତି ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧୁବନ ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାରର ବାବା ପିତା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୌକିକ ପିତା ଯିଏ ଆମର ଜନ୍ମଦାତା, ଜଣେ ଅଲୌକିକ ପିତା ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଆଉ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ସେ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ପ୍ରକୃତରେ ଲୌକିକ ପିତା ହେଲେ ଶରୀରଧାରୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ଆକାରୀ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଶରୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆଉ ପାରଲୌକିକ ପିତା ହେଲେ ନିରାକାରୀ, ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ତିନିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲେ, ଦାଦି ଦିଦି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯାଉଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତକାର ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ ରହୁଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆକାରୀ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ନିୟମରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାରଲୌକିକ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା, ସିଏ ନିରାକାର, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗୀରଥ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି, ସଗର ରାଜାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା ବୁହାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଗୀରଥ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ, ବର୍ଷା ବାବା, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର। ଏଇତକ ଯଦି ଅନବରତ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଘୂରେଇ ଚାଲିବା, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବାର ବାର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଆମର ମନକୁ ମନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ଦୁନିଆ ତରଫରୁ ହଟି ବାବାଙ୍କ ତରଫକୁ ଲାଗିବ। ବୁଦ୍ଧିର ଲଗାମଟା ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଲଗାମ ଦେଇଦେବା, ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବା, ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବାବା କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲି, ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ, ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରଉଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବା ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ନେଇକି ହାଜର କରଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଦିଲରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇ ସେବା ସମସ୍ତେ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ରକ୍ତର ହୋଲି, ଇଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବା ବା ମନରେ ଆଖି ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିନାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ, କାନରେ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ, ଏକା ଥରକେ ବଦଳିଗଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ଏଇ କଥା କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଆମ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର କାହାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଅନବରତ ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା, ଆମେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି
ଧାରଣ କରିପାରିବା। ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆସିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସିନା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେହଦ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହି, ଘରେ ରହି, ଘର କାମଧନ୍ଦା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ଯିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେହଦ ବୈରାଗୀ। ସବୁ କାମକୁ ସେମାନେ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ନିଜ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି କଲେ ହିଁ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଯାତ୍ରୀ ହେବା, ବା ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ବା ଏଇ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଥମ କଳାକାର ହିସାବରେ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଦ ଥାପିବା। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଖୁସି ମିଳିବ, ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ହେବ, ଦେବୋପମ ଚାଲିଚଳନ ହେବ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମନରେ ରହିବ ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ କେମିତି ରହିବି। ସେଥିପ୍ରତି ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଆଗ୍ରହରେ ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହସ ଶକ୍ତି ସବୁ ବଢ଼ିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀପର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ମାନେ ନିଜକୁ ଦେହ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା। ଯଦି ଦେହ ଭାବୁଛେ, ଦେହ ଦୁନିଆ, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନାଦି କଥା ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା। ସେ ଅଶରୀରୀପର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଆମ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ବଡିଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମେନ୍ କାମ ହେଲା ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଭାବିବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ନିଜକୁ ବଡିଲେସ୍ ଭାବିବା, ବଡିଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବାନି, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରିବାନି। ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମରେ, ଆଗ୍ରହରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି, ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହେବ, ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପାଗଳ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଉଛି, ପାଗଳାମି କଟିବା ପାଇଁ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଯାଉଛି। ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲେ ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ମତିଭ୍ରମ, ପାଗଳାମି, ଡିଆଁ କୁଦା ଉକୁଚା ଯାହା ଭୁଲ କଥା କରୁଥିଲା, ନର୍ମାଲ ୱେରେ ନଥିଲା, ଆବନର୍ମାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବଳରେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଇଏ ଦେହ ଅଭିମାନ ନୁହେଁ, ଦେହୀ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯିଏ ସବୁ ଆବନର୍ମାଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆସୁରୀ ଗୁଣରେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହି, ଆସୁରୀ ଗୁଣରେ ମତ ବଳେଇ ନିଜକୁ ମଦମତ୍ତ ହିସାବରେ ସଂସାର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପୁଣି ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦେବ ଆତ୍ମା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ। ବାବା ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଆମର ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଦେବତା। ଯିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା। ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା, ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା। ଯଦି ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ଆମର ରହିବ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ଥିଲି, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲି, ଦେବତାଙ୍କର କାମ ହେଲା କେବଳ ଦେବେ, ସେଇ ଦେବା କାମଟା କରୁଥିଲି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ମନରେ ଆସିବ। ରହମଦିଲ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଭାବ, ଦୟା ଭାବ, କରୁଣା ଭାବ, ପ୍ରେମ ଭାବ, ସ୍ନେହ ଭାବ, ଏସବୁ ଆସିଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା, ମୁଁ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେବ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଭାବନାରେ ରହି ଆମେ ସଂସାରରେ ଦିନ ନେବା। ତେଣୁ ଆଜିର ମନରେ ରଖିବା ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଦେବ ଆତ୍ମାଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।